Welcome viewers, Namaskara. We are going to show very healthy recipes today, and the first one is chicken fry, but it is oil free chicken fry. Please note the ingredients: 10 to 12 medium pieces of chicken, 1 cup curds, 1.5 tablespoon of ginger garlic paste, 2 to 3 tablespoons of kebab powder, 2 potatoes peeled and quartered, 1 teaspoon garam masala powder, half teaspoon soya sauce, 2 to 3 tablespoons of coriander leaves finely chopped, salt as per taste. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? Let's start. It's, as we said, it's very simple. Okay, so we have very few ingredients, and these chicken pieces well washed, drained and patted dry. Okay, so no water in this. They are very dry. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what we'll do is first we'll marinate. Okay, take curd. Okay, ಮೊಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್. And so we are adding ginger garlic paste to ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮೊಸರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? 10 to 12 pieces of chicken. Okay, and 1 cup of curd. Okay, because the oil from the curd will help us to fry it, so we are not going to add any extra oil. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And then we'll take kebab powder. You can take any brand, take a good brand of kebab powder. I've taken the ready-made kebab powder to make the job easier, quick, so we don't have to make the masala again. Okay, ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ನಮಗೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And then the garam masala powder. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್? This is about 1 teaspoon. ಓಕೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. So you will get that nice flavor. Okay, ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, and now coming to salt, most of the kebab powders have salt in it, so while adding salt, just be careful. If it's not enough, you can add, otherwise you can just do it with the salt which is there in the powder. ಓಕೆ, ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. So we'll add just a pinch. Okay, and once this mixture is mixed well, okay, we'll add the chicken pieces. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, and mix this well. Now this should stay in this mixture for about 3 to 4 hours. Okay, you can put it in the refrigerator, okay, or even overnight if you have enough time, but at least minimum 3 to 4 hours to absorb all the masala. ಚಿಕನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 3 to 4 hours ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೈಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. But then you have to refrigerate it, put in the fridge, Okay. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. So now let's set this aside. Okay. ಸೊ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? We have to heat a non-stick pan. Okay. Take a non-stick pan because we are not using oil, it's oil free. So take a non-stick pan and heat it well. ಓಕೆ, ಬಾಣಲೆನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ತವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತವಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. So one by one we'll put
ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಆ ತವಾಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So let's add all the whatever leftover masala. Yeah. Now 2 minutes, let it be on high flame. Okay, just 2 minutes. Then we will turn it, and another 2 minutes we'll let it on high flame. Okay, so that the water is left. Okay, from the chicken, its own juice. So we will cook it in its own juice. So now we'll turn it. Okay. 2 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ. See, now there is so much water. Flavor bit ಇದೆ. Yeah. Okay. Now we will cover it. Okay. And keep it on a very slow flame. Okay. ಈಗ ಒಲೆ ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ತವಾಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And it has to be left at least 20 to 30 minutes until the chicken becomes soft. Okay, and in between we will turn it, and we'll have to add potatoes and also soya sauce. Okay, that will be after 5 minutes. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 minutes ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, 30 minutes ತನಕ ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ 5 minutes ಆದ ನಂತರ ಈ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Yeah, it's almost 5 minutes now. Okay. Now let's add the potatoes. Okay. ಕೊಯ್ದಂತ 2 ಬಟಾಟೆನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. And we'll add the soya sauce as well. Okay. ಬಟಾಟೆ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. We are not using much of it, just half teaspoon. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಹ just half teaspoon. Okay, not too much. Now we can increase the flame little to medium. Okay. ಒಲೆ ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. Just medium ಗೆ, not very high. Okay. And then we'll cover it. So you can see this water now. There is so much of water in it. Okay. And leave this for about 20 minutes. Okay. ಇನ್ನು 20 minutes ಅನ್ನ ಇದು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So it's the water is absorbed and it is getting dry. So in between you can just turn and see that it doesn't catch the bottom. Okay. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಡಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಪಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಡಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು. And if you feel that there is excess water and chicken is cooked, okay, then keep it open for some time. Okay, so that it gets dried. ಇಲ್ಲ. Okay. ಚಿಕನ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಡ್ರೈ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. If you feel chicken is done and there is excess water, then you keep it open so that the excess water gets absorbed. Okay, and it gets dried. Okay. And if the chicken is not done, then you keep it covered and keep it on the slowest flame. ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನೇ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. And non-veg items, when they are cooked on slow flame, they taste better. Okay. Mostly chicken and meat, when it is cooked on very slow flame, it tastes better. ನಾವು ಚಿಕನ್ ಅಂತ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So I think Swati, we are done. Okay. It is all dry. ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈಸ್ ಈಗ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ.
ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಗಡಿಯಿಂದನೇ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ, ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ with the quickest and tastiest, I can say, oil free chicken fry or chicken dry. You can name it as you want, as you like. ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 10 ರಿಂದ 12 ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳು, 1 ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಮೊಸರು, 1 ಮೇಜು ಚಮಚ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1.5 ಮೇಜು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಮಧ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಬಟಾಟೆಗಳು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 1 ಮೇಜು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಾದ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದಾದರೊಂದರಂತೆ ಕಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಒಲೆಯ ಉರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಕಾಯಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಗುಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಕಾಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವವರೆಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯ್ದ ಬಟಾಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತವಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. 20 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಅಡಿ ಹಿಡಿಯದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಂದ ಚಿಕನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.